یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونکتے ہیں یہاں پہ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں گھسے ہوئے اہل بیت کے دشمن ناسبی، یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخواہیں کھا رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں؟ آپ نے دیکھا کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، کتنی اس کو تکلیف ہے ہمارے جوابات کی۔ علماء جب اس کو جواب دیتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف میں آ کے ان علماء کو کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، سارے محب ہیں، مولا علی کے محب ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، دشمن تو ہے اہل بیت کا۔ تو نے جھوٹ باندھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر کہ حضرت علی نے کہا نہج البلاغہ میں ہے کہ میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ بلکہ مسلم میں حدیث ہے 6247، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہرا پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے تو وہ ہلنے لگی، تو آپ علیہ السلام فرمایا رک جا، مت ہل، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حد کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چل گیا اسی وقت کہ میں شہید ہونے والا ہوں، تو فرمایا ایک نبی، صدیق، باقی شہید ہیں۔ تو انہیں تو دنیا میں شہادت کی خوشخبری مل گئی تھی، تو وہ کیسے کہہ سکتے میں مر کے مٹی ہو جاؤں گا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، قرآن پر جھوٹ باندھا۔ بلکہ آگے میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں حضرت علی کو ظالم کہتا ہے، حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مولا علی نے کہا میں تو بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی، جب وہ ظلم کرے گی تم اس کو چھوڑ کے آنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ مولا علی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ کہ نہیں وہ ظلم کرے گی، جب وہ ظلم کرے تم اس کو چھوڑ کے آنا۔ حدیث آپ کے سامنے، اور یہ روایت ضعیف ہے، مسند احمد سے 12333 ضعیف روایت پڑھ کے اور جھوٹ باندھ رہا ہے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین جھگڑا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے؟ سوالیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے زیادہ بڑھ کر بد نصیب ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، بد نصیبی کی بات نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ ان کو امن گاہ تک پہنچا دینا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ظلم کرے گی اس کو چھوڑ کے آنا۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ظالم ہوں گا۔ آپ نے کسر نفسی کی، یا رسول اللہ یہ تو بد نصیبی کی بات ہے کہ میں آپ کی بیوی سے جھگڑا، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات ہو جائے تو آپ نے ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ میں ظالم ہوں گا، اور نبی علیہ السلام فرمایا نہیں تم ظالم نہیں ہو، وہ ظالم ہوگی، جب وہ ظلم کرے گی اس کو چھوڑ کے آنا۔ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے، حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ حضرت علی کو ظالم کہہ رہا ہے، یہ اصل میں گستاخ، اور اس گستاخ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟
मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। बोले भाई आपने तारीख की जिक्र किया, तारीख की किताबों में मेरे भाई जवाब दे दिया असूली, मेरे भाई पानी में मदानी ना मारे। जब हमने बार बार वीडियोस बनाए कि तूने हज़रत अली पर झूठ बांधा है कि खवारिज के हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए हैं, तो अब इससे चेले ने भी सवाल किया, जनाब ही कहा नहीं आप पानी में मदानी ना मारे, आप ये बताएं कि मुसलमान है कि नहीं है, उनके जनाजे होंगे मुसलमान होंगे, ये सवाल ही नहीं है। तुम्हारा दावा ये कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए हैं, सवाल ये कि ये दिखाओ कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, ये दिखाओ। अगली बात ही नहीं है कि जनाब उनके जनाजे होंगे कि नहीं होंगे, हुए नहीं होंगे, इस पर तो हमें कोई सरोकार नहीं है। बात ये कि तूने झूठ बोला है हज़रत अली पर। और आगे फिर एक और दावा कहता जी हमें बताएं किसी सहाबी ने इनको काफिर कहा हो, ये भी देख लें। अगर ये सहाबा से साबित कर दें कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। अगर ये सहाबा से साबित कर दें कि खवारिज काफिर थे, तो हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे कि काफिर का जनाजा नहीं होता। भाई इब्न माजा में हदीस है, 196 नंबर हदीस है, हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा खवारिज को ये कत्ल हुए हैं, तो आप फरमाते हैं कि आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल हैं ये, जिनको ये कत्ल किया गया, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये खवारिज पहले मुसलमान थे, बाद में काफिर हो गए। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला उन्हें काफिर कहते हैं। और आगे फिर बात को कैसे घुमाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़े हैं। अली भाई आपने सगीरा कबीरा मिलाकर नतीजा निकाला जी, इसी तरह नतीजा निकाला जाता है। तो सरकार ये जो खवारिज के जनाजों वाली बात है, ये मैंने इसी तरीके से ही बताई जाएगी। वैसे मैं आपसे कहूं कि जी 1 लाख साहबा है, तो जब वो फौत हुए थे, उनके जनाजे हुए थे, तो आप फौरन कहे कि हाँ, मैं कहा जी दसो गिनवाना शुरू करो। हज़रत अबू बकर तो शुरू हो जाओ, 1 लाख की गिनती पूरी करो कि किस टाइम किने जनाजा पढ़ाया सी, तो टाइम क़यामत तक जे। अभी तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जब नबी अलैहिस्सलाम बीमार थे, तो हज़रत अबू बकर ने जो नमाजें पढ़ाई हैं मुसल्ले पे खड़े होकर, उससे पहले वजू किया था कि नहीं? आप कहेंगे जी किया होगा, मतलब ये कोई पूछने वाली बात है। मैं कहा नहीं, दिखाओ कितने लिखे है, तो कोई नहीं, होते सिर्फ नमाज पढ़ाने का जिक्र है। और पूरी जिंदगी जो सहाबा किराम ने नमाजें पढ़ी, वो वजू के साथ पढ़ी। जी वजू के बगैर तो नमाज नहीं होती है, कुरान में भी हुक्म आया है। नहीं सरकार, ये आप जोड़ रहे क्यों है? आप स्पेसिफिक बताएं कि उस नमाज से पहले वजू किया था कि नहीं। हवाला उसको देना होगा जो ये कहेगा कि खवारिज के जनाजे नहीं हुए, ये अल्फाज कहीं मौजूद हों, और टाइम क़यामत तक है। कैसे ड्रामेबाजी है। सवाल ये है कि तुम्हारा दावा है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, आपने ये दिखाना है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए। अब नहीं 1 लाख सहाबा के जनाजे हुए, अब हम आपसे पूछें किसने पढ़ाए। भाई ये तो दावा अगर कोई करे कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला का जनाजा हज़रत अली ने पढ़ाया था, हम उससे दलील मांगेंगे। भाई किधर लिखा हुआ है? वैसे तो मुसलमान का जनाजा किसी मुसलमान ने पढ़ाया होगा, नहीं हज़रत अबू बकर ने जब नमाज़ पढ़ाई थी तो आपने वज़ू किया कि नहीं किया? ये कौन सा है? ये वज़ू तो लाजमी है। अगर ये होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वज़ू हज़रत अली ने करवाया, तो फिर हम उससे दलील मांगते। जब सहाबा ने नमाज़ें पढ़ी थी तो वज़ू किया। भाई कैसी बेतुकी है। कहता मेरा जो जनाब, मैं तो जहाँ बनु उमैया की अकल ख़त्म होती है वहाँ मेरी अकल शुरू होती है, ये तेरी अकल है। सवाल तेरे से ये हो रहा है कि तूने ये दावा किया है कि हज़रत अली ने उनके जनाजे पढ़ाए हैं, तुमने इसके जवाब देना नहीं वो मुसलमान थे। हमें तो जवाब वो दें जो कहते हैं कि जनाब उनके जनाजे नहीं थे, कि वो काफिर थे। भाई आपको बता दिए काफिर थे। दूसरा, अगर आप उनको मुसलमान समझते हैं तो हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं। हमारा दावा ये आपसे पूछना ये कि भाई आपने दावा किया है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, ये आपने दिखाना है। और ड्रामेबाजी कैसी हैं, अपने आप को बड़ा फनेखान समझ रहा है। जनाब मैं जहाँ बनु उमैया की अकल ख़त्म होती है वहाँ मेरी अकल शुरू होती है। भाई तेरे से पूछा जा रहा है कि हज़रत अली ने, तूने दावा किया कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, तुमने ये दिखाने हैं। तुमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। सगीरा और कबीरा, जनाब जब भी उन्होंने वज़ू किया तो नमाज़ पढ़ी तो वज़ू किया कि नहीं किया? वे नमाज़ पढ़ेंगे तो वज़ू होगा। अगर कोई दावा करे कि जनाब उन्होंने ज़मज़म के साथ वज़ू किया है, तो फिर वो दावा साबित करना चाहिए उसको। ये सारी ड्रामेबाजी हैं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए बता दे कि ये जन्नत की तरफ लाने वाली जमात है? तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। हसन तो शाही कोई नहीं है। यानी कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। ये अहले बैत का दुश्मन है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है 7109 कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए 2 मुसलमान जमातों में सुलह करवाएगा। ये मेरा बेटा सरदार है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी शान बयान फरमा रहे हैं कि ये मेरा बेटा क्या है? सरदार है। अल्लाह इनके ज़रिए 2 मुसलमान जमातों में क्या कराएगा? सुलह फरमाएगा।
तो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमा रहे हैं, उनकी शान बयान फरमा रहे हैं, ये कह रहे हसन तो शह कोई नहीं है, वो ये काम कैसे करवा सकते हैं। ये होते हैं अहले बैत के दुश्मन। जहाँ तक इसको मरोड़ उठ रहा है कि हसन अल्लाह यारी को जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं, भी उसको जवाब मिल रहा है, मैंने भी जवाब दिया, दीगर उलमा कराम भी जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती रोशनुद्दीन उनका पूरा चैनल है, 222 उस पर वीडियोज़ हैं, हसन अल्लाह यारी को उसने जवाब दिया, टिका के जवाब दिया है। उनका चैनल शमीमुल कुरान, आप देख लें। इसको तकलीफ़ है कि मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं, भाई तुझे जवाब मिलेंगे, तो इतना झूठा है, तो गुस्ताख है, मौला अली का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, हज़रत हसन का गुस्ताख है, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधता है, गुस्ताख नबी अलैहिस्सलाम का, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का गुस्ताख है। गुस्ताखों को जवाब मिलेगा।